सो ये अपने प्रीलिमिनरी कॉन्सैप्ट सीगे इस दे विच द गामा रिलेशन ये तीन प्रॉपर्टीज जेहड़ियां हैं ये रेपिटेडली ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਬੈਸਲਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ I repeat gamma n is equal to n minus 1 gamma n minus 1 gamma n is n minus 1 factorial if n is any integer and gamma 1 by 2 is under root of pi. These are the solutions for the Bessel's equation which are known as Bessel's function. So JVX, it is one of the particular solution of the Bessel's equation, the equation number 7. So this function is called a Bessel's function JVX. ठीक है और J minus V जेड़ा सी is the second particular solution सीगा in the case when V is not a integer. So in the previous lectures I have already told you that we will consider whether JV or J of minus V because we are considering only one particular solution of the Bessel's equation. So if you can see in the values of both JV and J minus V, the difference is that here we have V and here we have minus V. So we will take JVX. Just the difference in between both of these values is the V and minus V. But when V is not integer, then both of them exist, and the solution of the Bessel's equation becomes C1 JVX plus C2 J minus VX. But when V is not an integer, then we have to consider one of them. One of them will be considered as it is. If V is a positive integer, then we will consider J of Vx, and if V is a negative integer, then we will consider J of minus Vx. One of the JV or J minus V is considered when V is a integer. So therefore we are considering a particular solution for the Bessel's equation in all our questions. That is the value of JVX 7, right? Questions. These are some of the examples for Bessel's function. We have to prove J minus 1 by 2. J minus 1 by 2 x is equals to under root 2 by pi x cos x. We have to prove this relation. J minus half ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਕੇ ਦੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ jnx ਦਾ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜੋ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਬੈਸਲਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਉਹ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਅਸੀਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤੀ ਇਨ ਸਮੀਸ਼ਨ ਫਾਰਮ jnx is equals to summation k0 to infinity minus 1k k factorial gamma n plus k plus 1 x by 2 raised to power n plus 2. And now because we have to solve J minus half, तो replace कर दो n नु minus half देना. जिथे जिथे n है उन्हें minus half नाल दूसरी replace कर देना. You can see it. जिथे जिथे n सीगा एक पूरे n हैगा और एक पूरे n हैगा. दो जगह ते अपने को n सीगा. इन्हें मैं minus half नाल replace करता. बाकी terms अपनियां as it is. So next step दे विच हुन की करना हैगा इस summation नु तुसी open करना है. जेड़ा ये summation अपने कोल सीगा. ये वाला. ठीक है? So इन्हें open करना है. So to open this summation J minus half, now you can observe the right hand side from here. To open this summation, firstly we will substitute k equals to 0. So first term you will get here is, you can check it easily, k equal to 0, 0 factorial is 1, minus 1 raised to power 0 is 1. तो ये गामा वाली जड़ी टर्म हैगी है ये साडे कोल की बन जाएगी, you can check it. k नु अगर 0 सब्स्टिट्यूट करता तो गामा 1 minus half, that means gamma 1 by 2 पॉजिटिव का आ गया और पूरे k0 पुट हो गया x by 2 की पावर minus half. Similarly ये वाली टर्म कंस्ट्रक्ट हुई है by substituting k equal to 1. ये वाली k equal to 0 पुट करके आई सी की पल्ले वाली और ये हम k equal to 1 समीशन ओपन कर रहे हैं. तो k equal to 1 कितना, तो पहला k फैक्टोरियल यानी 1 फैक्टोरियल बन गया हैगा. पूरे k नु 1 करोगे सब्स्टिट्यूट तुसी चेक कर सकते हो 1 plus 1 2, 2 minus half बनेगा गामा दे विच 2 minus half ते इसनु सॉल्व करके आ जाएगा गामा 3 by 2 ते x by 2 दी पावर चेक कर लो ये भी 2 minus half बनेगी 3 by 2 आ जाएगी और minus 1 दी पावर 1. सिमिलरली ये वाली टर्म कंस्ट्रक्ट हुई है बाय सब्स्टिट्यूटिंग k equal to 2. ये वाली टर्म k equal to 2 सब्स्टिट्यूट करोगे minus 1 square k factorial दा 2 factorial हो गया पूरे 3 minus half बनेगा 3 minus half सॉल्व करोगे गामा दे विच गामा 5 by 2 पूरे तो कोल बनेगा 4 minus half को सॉल्व करोगे पावर च आ जाएगा गामा 7 by 2, राइट. तो सिमिलरली यू कैन चेक इट कि आ वाली टर्म k equal to 3 पुट करके आई एंड रेस्ट ऑफ द टर्म्स आई हैव टेकन सो ऑन क्योंकि इनफाइनाइट तक हैगा समीशन इना में सो ऑन कर. ते इस तो अगला स्टेप की कितना हैगा फिर तुसी देख सकते हो. अगले स्टेप दे विच इना नु सिंपलीफाई किया थोड़ा जा टर्म्स नु. एक तो गामा दी प्रॉपर्टी अप्लाई हुई है तुसी देख सकते हो. फर्स्ट टर्म तो एज इट इज रखी हुई है, सेकंड टर्म दे विच ध्यान दो
गामा 3/2 ਸੀਗਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ गामा ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਸੀਗੀ गामा n is n-1 गामा n-1 ਉਹ ਅਪਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ -1 ਕਰੋਗੇ 3/2 -1 you will get 1/2 ਔਰ गामा ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਸੇਮ ਟਰਮ गामा 1/2 ਤੇ ਆ -1 ਸੀਗਾ ਆ ਮਾਈਨਸ ਇੱਥੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ x/2 3/2 ਹੈ ਇਹ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ठीक है ये एज इट इज उरे ਇਹਨੂੰ ਕਾਪੀ ਕਰ ਲਿਆ x 3/2 ਇਹ ਵੀ 3/2 ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਇਹਨੂੰ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਮਾ ਹੈਗਾ 5/2 ਉਰੇ ਗਾਮਾ ਦੀ ਉਹੀ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ n-1 ਗਾਮਾ n-1 ਰਿਪੀਟਡਲੀ ਅਪਲਾਈ ਹੋਈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ 5/2 ਚੋਂ 1 ਮਾਈਨਸ ਕੀਤਾ you will get 3/2 ਫਿਰ 3/2 ਚੋਂ 1 ਮਾਈਨਸ ਕੀਤਾ you will get 1/2 ਐਂਡ ਫਾਈਨਲੀ ਗਾਮਾ 1/2 ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਦੇ ਆ -1 ਕਰਦੇ ਆ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦਾ -1/2 ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਗਾਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਨਾ ठीक है because gamma is defined only for positive so ਉਰੇ ਇਹਨੂੰ ਸਟਾਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ x/2 raised to power 7/2 similarly gamma 7/2 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬ੍ਰੇਕ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ 7/2 ਚੋਂ 1 ਮਾਈਨਸ ਕੀਤਾ 5/2 ਫਿਰ 1 ਮਾਈਨਸ ਕੀਤਾ 3/2 ਫਿਰ 1 ਮਾਈਨਸ ਕੀਤਾ 1/2 ਫਿਰ gamma 1/2 and factorial 3 factorial ਨੂੰ ਵੀ ਓਪਨ ਕਰਕੇ 1 into 2 into 3 ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2 factorial 1 into 2 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਲਿਖ ਲਿਆ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਸਾਰੀਆਂ ਟਰਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਟਰਮਸ ਸੀਗੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋ ਟਰਮਸ ਮੈਨੇ ਕਾਮਨ ਲਿੱਤੀਆਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗਾਮਾ 1/2 ਹਰੇਕ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਗਾਮਾ 1/2 ਕਾਮਨ ਆ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਆ ਫਰਸਟ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ x/2 ਦੀ -1/2 ਸੀਗੀ ਇਹ ਮੈਂ ਕਾਮਨ ਲਿੱਤੀ ਹੈ ਹੁਣ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ -1/2 ਕਾਮਨ ਲਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਵਰਸ ਜਿਵੇਂ 3/2 ਹੈ ਪਾਵਰ ਇਹ +1/2 ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ -1/2 ਅਸੀਂ ਕਾਮਨ ਲੈਣ ਲੱਗੇ तो 3/2 +1/2 करके देखो कितना आएगा 4/2 दैट मींस स्क्वायर इसी तरह 7/2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ +1/2 ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 8/2 ਯਾਨੀ ਕਿ 4 ਇਸ ਦੀ ਪਾਵਰ ਅਗਲੇ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਲਿਖੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ +1/2 ਹੋ ਜਾਊਗਾ 12/2 दैट मींस ਇਹਦੀ ਪਾਵਰ 6 ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕਾਮਨ ਕੱਢਿਆ ਹੈਗਾ x/2 ਦੀ -1/2 ਔਰ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਚੋਂ ਗਾਮਾ 1/2 ਤੇ ਰਿਮੇਨਿੰਗ ਟਰਮਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਬਚ ਜਾਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ you can easily check it by comparing it with the previous term so ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਗਾਮਾ 1/2 ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ √π ਮੈਂ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਗਾਮਾ 1/2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ √π ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਇਹ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰ ਲਿਆ x ਦੀ -1/2 ਲਿਖ ਲਿਆ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸੀਗਾ 2 ਦੀ -1/2 ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਰਮਸ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਹੈ 1/2 ਔਰ ਇਹ x/2 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਇੱਕ 2 ਕੈਨਸਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ you will get x²/2 ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਜਸਟ ਨਥਿੰਗ ਐਲਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 1 2 ਇਹਦਾ ਵੀ ਕੈਨਸਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ 2 ਕਿਊਬ ਯਾਨੀ 8 ਬਣ ਗਿਆ 3 into 8 ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਇਹਦੇ 2 ਸਕੁਅਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 2 ਕੈਨਸਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 4 ਯਾਨੀ 16 ਬਚੇਗਾ ਔਰ ਬਾਹਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨੰਬਰਸ 3 into 5 into 3 that is 45 ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖ ਲਿਆ ਹੈਗਾ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਇਹ ਨੰਬਰ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ √π ਨੀਚੇ ਬਣਿਆ ਹੈ ਇਹ 2 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 2 ਦੀ -1/2 ਹੈ ਇਹ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ √2 ਬਣ ਜਾਏਗਾ x ਦੀ -1/2 ਹੈ ਇਹ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਜਾ ਕੇ √x ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ √2 ਵੀ ਉੱਪਰ ਹੈ √π ਨੀਚੇ ਹੀ ਸੀਗਾ √x ਵੀ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ √2/πx ਬਣ ਗਿਆ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਮਸ ਨੇ ਯੂ ਕੈਨ ਸੀ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ 2 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਕੱਲਾ 2s ਨੂੰ 2 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਦਿਸ ਇਜ਼ 24 will be 24 ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਹ ਹੁੰਦਾ 4 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ and 45 into 16 you can see it is 720 and 720 is 6 factorial so next slide ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਰੇ 2 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨੂੰ 4 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਔਰ ਇਹਨੂੰ 6 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ this is the expansion of cos x 1 minus x²/2 factorial plus x4/4 factorial minus x6/6 factorial this is the expansion of cos x so in this way we will get j -1/2 is equal to √2/πx cos x the next example is j ½ x is equal to √2/πx sin x the calculation is same as we have done previously for j -1/2 and here we have j +1/2 here we have positive 1/2 so j and x again we will write the value of j and x the same steps as we have done in the value of j -1/2 x same steps we have to follow here j1 now replace n by 1/2 because we have to solve positive 1/2 so n ਨੂੰ ਅਸੀਂ replace ਕਰ ਦਿੱਤਾ positive 1/2 ਨਾਲ ਇੱਕ ਉਰੇ ਵੀ ਔਰ ਇੱਕ ਉਰੇ ਫਿਰ then ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਮੈਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਸਮੀਸ਼ਨ ਫॉर रेफरेंस
ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਮੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰੋਗੇ k = 0 ਪੁੱਟ ਕਰੋਗੇ you will get this term, k = 1 ਪੁੱਟ ਕਰੋਗੇ ਇਹ ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਆ ਜਾਊਗੀ, k = 2 ਪੁੱਟ ਕਰੋਗੇ ਇਹ ਆ ਜਾਏਗੀ, k = 3 ਪੁੱਟ ਕਰੋਗੇ ਇਹ ਵਾਲੀ ਆ ਜਾਏਗੀ। you can check it by simply calculation, ठीक है। k 0 1 पुट होया, उरे 1 पुट होया, उरे 2 पुट होया और उरे 3 पुट होया and rest of the terms we have taken so on, क्योंकि सॉल्यूशन इनफाइनाइट है। ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਰਮਸ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕੀਤਾ, ਗਾਮਾ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਕੀਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਿਛਲੇ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਰੇ ਗਾਮਾ ਸੀਗਾ 3/2, ਸੋ ਗਾਮਾ 3/2 ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ ਹਾਫ ਗਾਮਾ ਹਾਫ। ਉਰੇ ਸੀਗਾ ਗਾਮਾ 5/2 ਇਸ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਲਿਆ ਹੈਗਾ 1 ਮਾਈਨਸ ਕੀਤਾ 3/2, ਫਿਰ 1 ਮਾਈਨਸ ਕੀਤਾ 1/2, ਫਿਰ ਗਾਮਾ 1/2। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਫਿਰ 7/2 ਸੀਗਾ, ਉਸ ਚੋਂ ਇੱਕ 1 ਮਾਈਨਸ ਕਰਤਾ, ਫਿਰ ਇੱਕ 1 ਮਾਈਨਸ ਗਾਮਾ ਹਾਫ। सिमिलरली इस तो नेक्स्ट वाले च गामा अपने को 9/2 होएगा, तो एक टर्म और आप लिख ली, 4 टर्म्स हो गया एंड रेस्ट ऊपर जो भी है अपने को पूरे 0 फैक्टोरियल सीगा तो 1 ही हो गया, पूरे 1 फैक्टोरियल पूरे 2 फैक्टोरियल सीगा तो 2 लिख देता, पूरे 3 फैक्टोरियल सीगा तो 6 लिख देता। ते ऊपर ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਵਰਸ ਹੈ ਉਹ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਚੱਲਦੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸਟ ਟਰਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਕਾਮਨ ਕੱਢੀ ਸੀ, x ਦੀ ਹਾਫ ਕਾਮਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਗਾਮਾ ਹਾਫ ਕਾਮਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਜੇ ਹਾਫ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦਾ ਕਾਮਨ ਲਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਹਾਫ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, 5/2 ਮਾਈਨਸ ਹਾਫ, 9/2 ਮਾਈਨਸ ਹਾਫ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। तो 5/2 माइनस हाफ करोगे 4/2 यानी स्क्वायर, 9/2 माइनस हाफ करोगे 8/2 यानी कि 4, फिर 13/2 माइनस हाफ करोगे यानी कि 12/2 मींस 6, x की पावर 6 आ। ਤੇ ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਟਰਮਸ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਲੈਣਾ। ਉਰੋਂ ਹਾਫ ਬਚਿਆ, ਉਰੇ 3/2 ਸਕੁਆਇਰ, ਉਰੋਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 5 * 3/2 ਇਹ ਕੈਨਸਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, 5 * 3/2 ਸਕੁਆਇਰ ਬਚਿਆ, ठीक है। गामा हाफ क्योंकि इस कॉमन काट लिया हैगा। सिमिलरली उरों ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਮੇਨਿੰਗ ਰਿਹਾ 3753/2। ਫਿਰ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗਾਮਾ ਹਾਫ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖ ਦੇਣਾ √π ਔਰ x/2 ਦੀ ਹਾਫ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖਤਾ √x/2 ਔਰ ਅੰਦਰ ਟਰਮ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਉਹ ਐਵੇਂ ਚਾਹੀਦਾ √2/πx, ਯੂ ਕੈਨ ਸੀ ਦੈਟ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ x ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ 2 ਨਿਊਮੀਨੇਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਉਰੇ ਰਿਵਰਸ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ 2/x ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕਾਮਨ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅੰਦਰ ਹਰੇਕ ਟਰਮ ਕਿਸ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਜਾਏਗੀ x/2 ਨਾਲ। ਇਹਨੂੰ ਜੇ x/2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ x ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਜੇ x/2 ਨਾਲ ਕਰਤਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ x³ 2 * 3 ਬਣ ਜਾਊਗਾ, ਇਹਨੂੰ x/2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਤਾ ਇਹ x4 5/a ਬਣ ਜਾਊਗਾ। इसी तरह ये बन जाएगा 2 3 4 5 7 x7 बन जाएगा। 2/x करने नाल की होगा ये देखो √x अपॉन x, √x नीचे आ जाऊगा और √2 अपॉन √2 साडा ऊपर चला जाएगा। जो सानू प्रूफ दी नीड सीगी इस करके ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕੀਤਾ है। तो 2/x बाहर मल्टीप्लाई किया है तो कॉरेस्पॉन्डिंगली x/2 अंदर मल्टीप्लाई हो गया टू बैलेंस द टर्म्स। ਤੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਰਮਸ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਾਓ ਦੇ ਆਰ x³ 3 factorial, x5/5 factorial, x7/7 factorial and this is the expansion of sin x. So finally we will get j half x is equal to √2/πx sin x. The next example j minus half square plus j half square x will be equal to 2/πx and obviously this result directly follows by squaring and adding the previous both results. j minus half x ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਡਿਰਾਈਵ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਇਆ √2/πx cos x, j half x ਅਸੀਂ ਡਿਰਾਈਵ ਕੀਤਾ ਉਹ √2/πx sin x and because the left hand side suggests that of the question suggests that you have to do squaring and adding. So squaring and adding we will get 2/πx ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ 2/πx sin square x and 2/πx cos square x. 2/πx common आएगा sin square plus cos square 1 and you will get this result. So in order to prove this result we need the previous two results. Okay, so moving on to the next, these are the very important formulas. These formulas are known as recurrence formulas for Bessel's function and on your screen I have written the recurrence formula number 1. You have also to learn these formulas and their proofs are also very important. So moving on to the first recurrence formula, xj dash nx equal to njnx minus xjn plus 1x. ਤਾਂ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਸੀਂ ਡਿਰਾਈਵ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਫਸਟਲੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ jnx ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, you all are aware now of the value of jnx because left hand side suggests that j dash n, that means left hand side suggests that
do the derivative of j and x. So I have done the derivative of j and x because x is here, ठीक है। ਤੇ ਇਹ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ jm ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 2k + n, ਤੇ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਪਾਵਰ ਰੂਲ ਅਪਲਾਈ ਹੋਇਆ 2k + 1 n ਅੱਗੇ ਲਿਖ ਲਿੱਤਾ ਇਸਦੇ, और इसकी पावर एक लेस होगी 2k + n -1 -1 और x/2 ਦਾ ਫਿਰ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਨਾਲ ਇਨਟੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ 1/2। So I have just done the derivative of the Bessel's function j and x ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕੀਤਾ ਔਰ ਪਾਵਰ ਰੂਲ ਅਪਲਾਈ ਹੋਇਆ ਸਿੰਪਲੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ j' n ਨੂੰ x ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਵੀ ਕਰ ਦੋ, ਤਾਂ ਮੈਂ x ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਯੂ ਕੈਨ ਸੀ ਹੇਅਰ ਪੂਰੇ x ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਉਰੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਇਹਦੀ ਪਾਵਰ ਸੀਗੀ ਉਰੇ ਪਹਿਲਾਂ 2k + n - 1, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ x ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਤਾਂ x ਦੀ ਪਾਵਰ ਵੀ 1 ਨਾਲ ਪਲੱਸ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਆਹ ਵਾਲਾ ਹਾਫ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਬਾਈਨ ਹੋ ਗਿਆ 2 ਨਾਲ, 2 ਦੀ ਪਾਵਰ ਵੀ 2k + n - 1 ਸੀ, ਇਹ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ ਉਰੇ 1 ਹੈ, ਤਾਂ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ ਵੀ 1 ਨਾਲ ਪਲੱਸ ਹੋ ਗਈ ਔਰ x ਕਿਉਂਕਿ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ x ਦੀ ਪਾਵਰ ਵੀ 1 ਨਾਲ ਪਲੱਸ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਪਾਵਰ x ਦੀ ਵੀ ਔਰ 2 ਦੀ ਵੀ ਪਾਵਰ ਮੈਨੇ ਕੰਬਾਈਨਲੀ ਕੀ ਲਿਖੀ ਹੈ 2k + n। ਆਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਫ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਬਾਈਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, क्योंकि डिनोमिनेटर 2 है, 2 ਦੀ ਪਾਵਰ ਵੀ 1 ਨਾਲ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਔਰ x ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸੀ ਜੋ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ 'ਚ ਉਹਨੇ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ, ਤੇ x ਦੀ ਪਾਵਰ ਵੀ 1 ਨਾਲ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, because in this summation we have two terms, one contains 2k and other contains n, so I have separated these two terms, therefore we got two summations। first summation I have written corresponding to n कि प्लस n ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ n ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਮੀਸ਼ਨ ਦਾ ਉਹ k ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਸੋ n ਇਸ ਸਮੀਸ਼ਨ ਲਈ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ n ਇਸ ਸਮੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਟਰਮਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼, ਸੌਰੀ here we have -1k here also, ਸੋ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਟਰਮਸ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2k ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਇੱਥੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, 2 ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਸੀਗਾ ਸਮੀਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ, k ਇਸ ਵਾਰ ਸਮੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਪਊਗਾ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਟਰਮਸ ਸਾਰੀਆਂ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਸਮੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਯੂ ਕੈਨ ਸੀ ਇਨ ਦਾ ਫਸਟ ਸਮੀਸ਼ਨ here we have k, in the first summation you can see it is all the value of j and x, ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ j and x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਬਣ ਗਈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਤੁਸੀਂ j and x ਲਿਖਤਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਟਰਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਦੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ। ਤੇ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਦੀ ਜੇ ਸੈਕੰਡ ਟਰਮ ਅਸੀਂ ਕੰਸਟਰਕਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਸਟਲੀ ਆਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ k ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ k ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਹੈ ਇਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨਸਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, k ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰ ਲਓਗੇ k * k - 1 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ, ਤੇ ਇਹ k ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੈਨਸਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਫਿਰ, ਤੇ k - 1 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ 'ਚ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਟਰਮਸ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਤੇ x/2 ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, x/2 ਦੇ ਵਿੱਚ 2k + n ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ x/2 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਮਨ ਲੈ ਲਿਆ, ਯੂ ਕੈਨ ਸੀ ਇਸ ਸਮੀਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਹਰ x ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਆਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ, x ਪਾਵਰ 1 ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਲੈ ਲਈ, 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 1 ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਚੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸਟੈਪ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਉਰੇ ਲਿਖ ਦੇਣਾ, ਇਸ ਦੀ ਪਾਵਰ 1 ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ x/2 ਨਾਲ ਆ ਗਿਆ। ਆਹ ਵਾਲਾ 2 ਫਿਰ ਆਹ ਵਾਲਾ 2 ਕੈਨਸਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਔਰ ਆਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ x ਹੈ ਇਹ ਬਾਹਰ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਰੇ ਪਾਵਰ ਹੈਗੀ ਹੈ 2k + n - 1। ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਸਮੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ n - 1 ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਲੈਮਡਾ ਦੇ ਨਾਲ, we are substituting lambda equals to n - 1, sorry lambda is equal to k - 1, sorry I have mistaken, lambda is equal to k - 1 ਪੂਰੇ ਅਸੀਂ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਇਸ ਸਮੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ lambda ਨੂੰ k - 1 ਨਾਲ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰੋਗੇ, you can see it by easily comparison, in the previous term you have here k - 1 factorial, so it will become lambda factorial। ਤੇ ਉਰੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਲੈਮਡਾ ਨੂੰ n - 1 k - 1 ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ that means k ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਹੋਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ k ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਹੋਗੀ ਲੈਮਡਾ + 1, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ k ਨੂੰ ਜੇ ਲੈਮਡਾ + 1 ਚੇਂਜ ਕਰੋਗੇ ਆ ਦੋ ਟਰਮਸ ਤੁਸੀਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ -1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਰੇ ਵੀ -1 ਦੀ ਪਾਵਰ k ਸੀਗੀ, ਤੇ k ਨੂੰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਲੈਮਡਾ + 1 ਲਿਖਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ +1 ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਪਾਵਰ ਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਾਈਨਸ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਉਰੇ +1 बनना सी, आ वाला +1 आ माइनस उरे से लगा देता था इधर, सो -1 दी पावर कल्ली लैम्डा रह गई हैगी और बाकी टर्म्स ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਹੈ। ਐਂਡ ਵਨ ਮੋਰ ਥਿੰਗ, ਲੈਮਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 0 ਤੋਂ ਬਣ ਗਿਆ ਇੰਡੈਕਸ। ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਸਮੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਮਡਾ k ਦਾ ਇੰਡੈਕਸ ਸਾਡਾ 1 ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਸੀ,
और यू कैन सी कि ਅਸੀਂ ਉਰੇ k equal to 0 ਨੂੰ k equal to 1 ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫੈਕਟੋਰੀਅਲਸ ਕੈਨਸਲ ਕੀਤੇ ਆ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, I will explain it, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਸੀਗੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ k equals to 0 ਪੁੱਟ ਕਰੋਗੇ, you will get the whole term equal to 0, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਪਰ k ਪਿਆ ਹੈਗਾ, you will get the whole term equal to 0, so k equal to 0 ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਤੁਹਾਡੀ 0 ਹੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ 1 ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ k ਤੇ k ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਵਾਲੀਆਂ ਟਰਮਸ ਨੂੰ ਕੈਨਸਲ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ k equal to 0 ਆਊਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਨਹੀਂ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਅਸੀਂ 0 ਨਾਲ 0 ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਈ k ਤਾਂ ਹੀ ਕੱਟਿਆ ਕਿਉਂਕਿ 0 ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, 0 ਵਾਲੀ ਟਰਮ 0 ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵਾਲੇ ਸਮੀਸ਼ਨ ਦਾ ਇੰਡੈਕਸ k equal to 1 ਤੋਂ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ k ਨੂੰ lambda minus 1 ਪੁੱਟ ਕਰ lambda ਨੂੰ k minus 1 ਪੁੱਟ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ lambda ਵਾਲਾ ਸਮੀਸ਼ਨ ਸਾਡਾ 0 ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਇਨ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜੀ ਟਰਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ n ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ jnx ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ n+1 ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਦਿਸ ਵੈਲਿਊ ਬਿਕਮਸ x ਬਾਹਰ ਹੀ ਸੀਗਾ jn+1x, and the above result can also be written like this, just transposing the terms, nothing else। इधर अपने को xj' ਸੀਗਾ, ठीक है, ये फार्मूला xj' ਦਾ ਸੀਗਾ, जस्ट ट्रांसपोज किया या सिंपली की किया ट्रांसपोज की नहीं, x नाल डिवाइड कर दिया बस, n/x jnx minus jn+1। so we will use this result in this form in the questions, ठीक है, x ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਲਿਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਧਰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। और तुसी इस रिजल्ट ਨੂੰ याद रखना हैगा, और याद रखने ਦਾ ਤਰੀਕਾ है कि ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕੀਤਾ jn ਦਾ, ਤਾਂ ਇੰਡੈਕਸ ਇੱਕ ਨਾਲ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, you can see jn+1। so this is the formula when we have to increase the index of jn by 1 by doing the derivative, then we will apply this form।